এবার এমপি রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মার বক্তব্যে রাজ্য রাজনীতি এবার নড়ে চড়ে বসেছে। রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মার এই বক্তব্য আপনাকে চমকে দেবে, নাড়িয়ে দেবে। বহু প্রশ্ন একসাথেই করলেন রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা, পূর্ব ত্রিপুরা আসনের লোকসভার এমপি। কি বলেছেন তিনি? রিফিউজির শাসনে আমরা রাজ্যে থাকব কেন, এবং তাকে বহু জায়গা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মাকে, অধিকার দিতেই হবে টিপ্রাসাকে নিয়ে কি বলেছেন তিনি, এবং এই প্রশ্নগুলো কাকে ছড়েছেন 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী প্রত্যেকের এই বক্তব্য বিশেষভাবে শোনা উচিত, ফার্স্ট টু লাস্ট। তারপর এই নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে। কি বলেছেন তিনি, কাকে প্রশ্ন করেছেন রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা, শুনুন প্রত্যেকটা কথা। তারপর এই নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে। আপনার সমস্ত অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক দিক সবকিছু বদলে দেবে এই বক্তব্য রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মার। শুনুন তিনি ये কি मेरा বলছেন। अधिकार है, मुझे ये अधिकार क्यों नहीं मिला? वो आपको भगा नहीं सकते, वो आपके अधिकार छीन नहीं सकते। अगर आप सब एक साथ मिलोगे तो हर आंधी तूफान को आप लोग निपटा सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, हमेशा साथ में रहूंगी। पर आपको यह सोचना है कि हमको इनको कोई दूसरा रंग में नहीं देखना है। ये हमारे लोग हैं, ये हमारी महाराज कुमारी है, ये हमारा खून है, ये हमको धोखा नहीं देगी। जभी तो हम लोग एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे। हमारे लोग को जब मैं पूछती हूँ कि तुमको लोग को ये स्कीम मालूम है, नहीं मालूम। तुमको ये अधिकार मिला, नहीं मालूम। तो ये सब आपका जो गवर्नमेंट बॉडीज है, आपके एमएलएज है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप जाओ और जब वो लोग आपको कुछ बोलेंगे आप चिट्ठी लेके मुझे दीजिए। वो चिट्ठी से ही मेरा शक्ति बढ़ेगी। मैं हवा में बात नहीं करूंगी। I need your support. I need you all to write, and I need you to tell me what are your problems, why you all are not getting these benefits. When others can get it, why can't my people get that benefit? Because they think we are uneducated, they think we are not important. We are not second-class citizen, we are first-class citizen. We are the people of this soil. But today, sometimes I feel I am the refugee of this place. We are not refugees. And the refugees cannot rule us. So please, stay united. When we are united, we are strong. We fight. You know, when our ancestors, long time back, we have a glorious history, and people want to finish our history. We will not let people finish our history. We will fight because we are fighters. You have seen colleges. Tulsi Bati Devi, one of our ancestors, who made a college for the women at that time when people never thought that we had the rights or we could do anything. My grandmother, Kanchan Prabha Devi, she was the main lady who wrote with the government the first sign. So this shows in our society, हमारे सोसाइटी में हमने औरत को हमेशा
मान सम्मान और अधिकार दिया है, और वो अधिकार आप सब में है। वो अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा, और ये हक इतनी आसानी से कोई देने वाला नहीं है। आई वॉन्ट, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है एक ही जगह बैठ के बात करने। Sit, she walks, she fights, and she will keep fighting for you every day. I have a very busy schedule. My Kamal, you are my Kamal. Hey, you're not that Kamal, huh? You are our Kamal. Things I request all my MLAs, all the important people in the our ADTC area people, please attend these meetings. अगर आप ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो हम आवाज कैसा उठाएंगे? मैं आप लोग को फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अटेंड all these meetings, then only I can say this is not done. Why? I need your voice. Your voice is my voice. My voice will go to the parliament. And in the parliament, they will listen. They will have to listen. सिर्फ आप लोग के साथ ऐसा नहीं होता, मेरा साथ भी वैसे ही होता है। जब कभी भी कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे नोटिस बिल्कुल लास्ट मिनट में आता है। तो मुझे जब नोटिस ही नहीं आएगा, मैं दिल्ली में हूं, आज रात को खाना का पार्टी है, तो आप मुझे सुबह इंफॉर्मेशन दोगे। तो मिसकम्युनिकेशन इज नॉट गुड, but I know when to stand and when to fight, and I will fight. I have seen इस सबसे ज्यादा 3 विषय में मैं काम करना चाह रही हूँ: पानी, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे जो सरकारी स्कूल है बहुत बुरी हालत में है। आप लोग अपने अपने एरियाज में जहां आपको लग रहा है ठीक नहीं चल रहा है, प्लीज टेक फोटोग्राफ्स, कीप इट एज अ रिकॉर्ड, सेंड इट टू मी। जहां पानी आ रहा है या जहां पानी नहीं आ रहा है, रिपेयर होना है, वहां आप हमको भेजिए। आपके एरिया में कहां कहां काम नहीं हो रहा है, वो आपका जिम्मेदारी है कि आप वो हमको दें, और मैं पूरा कोशिश करके देखूंगी कि वो काम हो। आज वुमेन्स डे में শুনলেন তো মাননীয় রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের আওয়াজের পর এবার মাননীয় রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা, যিনি পূর্ব ত্রিপুরা আসনের লোকসভার এমপি, তিনি আওয়াজ তুলেছেন। তিনি সরাসরি বলে দিয়েছেন আমি ফাইট করব। মহারাজ প্রদ্যুতের বোন তিনি বলে দিয়েছেন সরাসরি, আমরা কেন এই রাজ্যের রিফিউজির আন্ডারে, রিফিউজির শাসনে থাকব। তার মানে রিফিউজি কারা, কাদের প্রশ্ন করেছেন। আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতির যে দুই মুখ মহারাজ প্রদ্যুৎ এবং রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা 2028-এর কিংবা ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে কতটা বাজিমাত করতে পারবে, কিংবা বিজেপি আইপিএফটি তিপ্রামথার জোট তারা কতটা এগিয়ে যাবে নাকি ভাঙন ধরবে, সেই প্রশ্নগুলো রাজ্য রাজনীতিতে জোরদার আলোচনা চলছে। তার কারণ তিপ্রাসা অধিকার, তিপ্রাসার ইমপ্লিমেন্ট, তিপ্রাসার চুক্তি, অন্যদিকে তিপ্রাসাদের যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, তিপ্রাসার ইমপ্লিমেন্ট, সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তার মধ্যে
মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর রীতিমতো তোপ ডেকে যাচ্ছেন, রীতিমতো সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। কিন্তু এবার চুপ ছিলেন রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা, কিন্তু এবার তিনি পাল্টা সুর চড়িয়েছেন, প্রকারান্তরে প্রশ্ন করেছেন, বিজেপির দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ রাজ্যের সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন আমরা কেন হব, দ্বিতীয় নাগরিক কেন হব? এ রাজ্যের সিটিজেন্স কারা? এ রাজ্যের সিটিজেন্স কারা? এ রাজ্যের রিফিউজি কারা? প্রশ্নগুলো তিনি ছুড়ে দিয়েছেন, প্রকারান্তরে প্রশ্ন করে দিয়েছেন। রিফিউজির আন্ডারে থাকবো কেন? তার মানে রিফিউজি কারা? এ রাজ্যের শাসক দলের মানুষগুলো কি রিফিউজি? বাঙালিরা কি রিফিউজি, নাকি জনজাতিরা রিফিউজি? কি বলেছেন, কি বুঝিয়েছেন তিনি? আগামী দিনের রাজ্য রাজনীতি এগুলো ফ্যাক্টর হবে না তো? নাকি রাজ্য রাজনীতিতে এই ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন, সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন, রিফিউজির আন্ডারে আমরা থাকব কেন? রিফিউজি আমাদের শাসন করবে কেন? এই প্রশ্নগুলো রাজ্য রাজনীতি বদলে দেবে না তো? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা এবার মুখ খুলেছেন, বলছেন যেখানে স্কুলের পরিস্থিতি ভালো নয়, আপনারা যে চাহিদাগুলো, যে অধিকারগুলো পাবেন, সেগুলো যদি আপনারা না পান, সরাসরি ওনার কাছে চিঠি দেওয়ার জন্য, ফটো তুলে দেওয়ার জন্য তিনি সরাসরি লোকসভায় দাখিল করবেন। তাহলে কি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একটা মতানৈক্য সংঘাত শুরু হতে যাচ্ছে? তিপ্রামথা ভার্সেস বিজেপি, দূরত্ব কি তৈরি হচ্ছে আগামী দিনে? রাজ্য রাজনীতি কি বদলে যাবে? ভাঙবে কি বিজেপির সাথে তিপ্রামথা, নাকি আরও শক্তপোক্ত হবে? সময় বলে দেবে। কিন্তু কৃতি সিং দেববর্মার এই বক্তব্য, যেখানে তিনি আরও বলেছেন যে তাকে ইনভাইট করা হয় না, অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, রাজ্যের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পার্টিতে তাকে নিমন্ত্রণ করা হয় না, নিমন্ত্রণ করা হয় কাল অনুষ্ঠান হলে আজ রাতে, তিনি কিভাবে প্রিপেয়ার্ড হবেন, কিভাবে আসবেন, অর্থাৎ তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেই ক্ষোভ, সে রাগ তিনি ছুড়লেন, বিজেপির বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আঙুল তুললেন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন। তার মানে আগামী দিনে কি এক ভয়াবহ কিছু হতে যাচ্ছে রাজ্য রাজনীতির পরিবর্তনে? সময় বলে দেবে উত্তর। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।